जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण आपण मानक मोर यही चैनल को स्वागत। बंधुगण आपण मैंने कदापि भी आपणकर घर सम्मुखें रखतु ना यही सबू जिनिस नचेत आपण मानकर घर दारिद्रता केबे भी आपणकर पीछा छाड़िब नाही। आउ आमे एही वीडियो रे किछि एपरी भूल विषय में जानिबा जो भूल गुड़िक आपण करिबा द्वारा माता लक्ष्मी कदापि भी आपणकर गृह को प्रवेश करिवे नाही। आउ आपण एही भूल गुड़िक करिबा द्वारा आपण जेते भी पूजा पाठ करंतु ना कहीं आपणक उपरे केबे भी देवी देवता माने प्रसन्न होई नथांती। आउ आपण मानंकु सदा सर्वदा देवादेवी मानंकर क्रोधर शिकार हेबाकु पड़िथाए। तेबे बंधुगण आपण माने एही संपर्क रे संपूर्ण जानिबा पई आपण माने एही भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत संपूर्ण देखंतु एवं मोर एही भिडियोटी को लाइक करी आपण चैनलटी को निश्चय भाव में सब्सक्राइब कर दियंतु एवं श्रद्धा एवं भक्तिर सहित भिडियो रे बा तले थिबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। बंधुगण आमर घर भितर सकारात्मक ऊर्जार संचार को वृद्धि करबा पई आमर वास्तुशास्त्र रे अनेक गुड़िए उपाय संपर्क में कहुई। वास्तुशास्त्र अनुसार आमर गृह रे थिबा प्रत्येक जिनिस नकारात्मक एवं सकारात्मक शक्तिर संचार करिथांती। तेबे आम घरे प्रत्येक वस्तु पई किछि निर्दिष्ट स्थान रही थाए। आउ आमे जदि सेही वस्तु गुड़ी को तार निर्दिष्ट स्थान रे न रखी ताकू अलग स्थान रे रखी थांती तेबे सेही वस्तुटी आम गृह रे सकारात्मक ऊर्जा संचार करिबा बदल रे नकारात्मक ऊर्जा को संचार करिथाए। आउ सेही नकारात्मक ऊर्जार प्रभाव आमर घरर समस्त सदस्यंक सहित आपणकर आर्थिक स्थिति उपरे पड़िथाए। तेबे आपण जदि सेही वस्तु गुड़ी को तार सठिक स्थान रे रखंती तेबे सेही वस्तु गुड़िकरू सकारात्मक ऊर्जार संचार होइथाए। एहा सहित आम गृह रे सुख एवं समृद्धिर वृद्धि होइथाए। तेबे वास्तुशास्त्र अनुसार आम घरर मुख्य द्वार हेउची सुख एवं समृद्धि आसीबार मध्य मुख्य द्वार होइथाए। तेबे जदि एही मुख्य द्वारर दिग भूल होइथाए किंबा एहार सामनारे किछि एपरि जिनिस रखा जाइथिबो जहा नकारात्मकता संचार करिथाए तेबे एहा द्वारा आमर गृह को कली झगड़ा दारिद्रता एवं रोग मध्य प्रवेश करिथाए। एही कारणरू ही वास्तुशास्त्र रे सर्वदा घरर मुख्य द्वार को ही अधिक महत्व दिया जाइथाए। आउ वास्तुशास्त्र अनुसार किछि एपरि जिनिस रहिछि जहाकू कदापि भी आपण निजर मुख्य द्वार सामने रखिबा उचित होई नथाए। आउ एहा सहित एही जिनिस गुड़िक अत्यंत अशुभ हेबा सहित आपणक गृह पई अनेक नकारात्मक ऊर्जार मध्य सृष्टि करिथांती जहा द्वारा आपणकू अनेक गुड़िए समस्यार सम्मुखीन हेबा पई पड़िथाए। तेबे वर्तमान आसंतु जानि नेबा सेही जिनिस गुड़िक कौन कौन जेउ गुड़िक कदापि भी आपण निजर मुख्य द्वार सम्मुखरे रखिबा उचित होई नथाए। तेबे बंधुगण प्रथमटी हेउछि मैला बा असना पानी घर सम्मुखरे जमा हेबा। वास्तुशास्त्र अनुसार जदि आपणक घरर मुख्य द्वार सम्मुखरे असना बा मैला पानी जमा हुए तेबे यह आपणक गृह पई वास्तु दोषर कारण बनिथाए। यह व्यतीत स्वास्थ्य दृष्टि देखिले मध्य एही असना एवं मैला पानी रे अनेक गुड़िए जीवाणु गुड़िकर मध्य सृष्टि होइथाए जहाँ आपणक घरर सदस्य मानकर मध्य स्वास्थ्य पई क्षतिकारक साब्यस्त होइथाए। एही सबु कारण पई जदि आपणक घरर मुख्य द्वार सम्मुखरे मैला पानी जमा होइथाए तेबे ताकू तुरंत सेठारु सफा करिबा उचित। वास्तुशास्त्र अनुसार जदि एही मैला पानी बा अपरिष्कार जगह आपणक गृहर पश्चिम दिगरे जमा हेउथाए तेबे एहा आपणक घरर सदस्य मानकर धन हानिर कारण होइथाए। द्वितीय रे हेउछि कंटा जातीय गछ। अनेक समय रे लोक माने कोन करंती ना निज गृहर शोभा बढ़ाइबा पई घरर सम्मुखरे कंटा जातीय गछ लगाई देई थांती। मात्र एपरि करिबा अनुचित अटे कारण गृहर सम्मुखरे बा आपणक घरर मुख्य द्वार सम्मुखरे कंटा जातीय गछ रहिबा द्वारा आपणक घरर सदस्य मानक मध्यरे सर्वदा कली झगड़ा मनांतर मतांतर सृष्टि होइथाए जहा द्वारा आपणक घरर सदस्य मानक मध्यरे भल पाइबा एवं विश्वास मध्य कमी जाइथाए। एहा व्यतीत आपणक जीवन रे मध्य शत्रु संख्या वृद्धि पाइथाए। आपण माने आपणक गृहर मुख्य द्वार सम्मुखरे तुलसी किंबा सुगंधित फूलर गछ निश्चय भाव में लगांतु। यह सदा सर्वदा आपणकर गृह उपरे सकारात्मक प्रभाव एवं परिणाम पकाई थाए। चतुर्थरे हेउछि बिजुलीर खुंट। जदि आपणकर घरर सामने बिजुली खुंट रही थाए यह आपणक घर सम्मुखरे रहिबा द्वारा आपणक घर परिवारर सदस्य मानकर उन्नति रे बाधा सृष्टि करिथाए। आउ मुख्य द्वार सम्मुखरे बिजुली खुंट रहिबा अत्यंत हानिकारक होइथाए।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି କଥାର ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷଲତା। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଘନ ବୃକ୍ଷଲତା ରହିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବନି ରହିଥାଏ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଘନ ଗଛଲତା ରହିବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଗଛ। ଯେଉଁ ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥାଏ ସେହି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଗାତ କିମ୍ବା ଖାଲ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେପରି କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ରହୁନଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ବି ସିଢ଼ି ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ସମସ୍ୟା କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ି ନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ସଦାସର୍ବଦା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିନଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜର ଆଲମାରୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିପାରିବେ। କାରଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ଘର ଭିତରେ ହେବା ହିଁ ଶୁଭ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ତୋରଣ ବନାଇ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଘର ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଏପରି ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ଯଶ, ବୈଭବ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମ୍ପନ୍ନତା ବିଷୟରେ କହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଅପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଅଳିଆ ଗଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ କଦାପି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ଜିନିଷ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଣ୍ଟି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହାର ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତାହା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଘରର ମହିଳାମାନେ କଦାପି ବି ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ କିମ୍ବା ଚୌକାଠ ଉପରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରର ଚୌକାଠ ଉପରେ ଘରର ମହିଳାମାନେ ବସିଥାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେହି ଗୃହରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା କେବେ ବି ପିଛା ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ରହିଆସିଛି। ତେବେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେହି ବି ଚୌକାଠ ଉପରେ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। କେବଳ ମହିଳାମାନେ ନୁହଁ, ବରଂ ଏହି ଭୁଲ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବର୍ବାଦୀର କାରଣ ବନିପାରେ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରର ଚୌକାଠ ଉପରେ ବସିଥାଏ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତାକୁ କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏପରି ଘରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଜୋତା ଚପଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବିଛାଇ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଅସଜଡ଼ା କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଉଲଟା ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏପରି କରିବା ଭୁଲ ଅଟେ। ଚପଲକୁ ସର୍ବଦା ଆପଣ ସଜାଡ଼ି କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ସେତେ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କେବେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଜଙ୍ଗ ଲାଗିଥିବା କିମ୍ବା କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ତାଲାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତାଲା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନୂଆ ତାଲାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ତାଲାଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଖରାପ ତାଲାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବଦା
ଭଲ ତାଲାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଘୋଡ଼ାର ନାଲ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘର ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।